கையேந்தும் குழந்தைகளை கைகளில் ஏந்துவோம் அந்த ஒரு பேச்சே ரொம்ப அழகா இருக்கு. Whoever is begging on the streets, we should put them back into the mainstream. That idea, when Mr. Cyril told us around several years before, it was mesmerizing. It was really a challenge, and many presidents of our club worked along with him, and we visited many beggar homes. Whatever his idea were there, we tried to implement. Still, we are a supporting role we are playing even now also. Long way to go. This program is to create awareness. We cannot stop each and every person to beg. Unless otherwise, we don't give alms to the begging people. So, to create awareness and to make them aware of the child begging nuances, and then also to promote child literacy, the program is being held. I am extremely happy to welcome each one of the guests who have come, and District Governor, our own Sara, for 3234, welcome sir, along with First Lady Bharti, District Secretary Vidya, and then within short time, through KL Rao, the Chief of Social Policy, UNICEF, he has agreed to come here and deliver the Chief Guest Address. Mr. S. Valan Michael, United Nations High Commission for Refugees, welcome sir. And other dignitaries from, already we have informed the 5 Rotary clubs. We welcome all the dignitaries and various Rotarians who have come and participated in this program. And thank you for the auditorium. The whole, many children have to come, some buses have not come, so we are expecting more audiences. We welcome one and all. Thank you very much. In the background effect, நாட்டை ஒரு வழி ஆக்கிட்டோம் நம்ம. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? Yes or no? You are happy? So we are all now here to talk about those people, those children who are not happy. Rotarian Cyril 18 வருஷமா ஏதோ போராட்டம் பண்ணின்னு இருக்கிறார். யாரோ சர்வசாதாரணமாக ஏதோ ஒரு 30 செகண்ட்ஸில் ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டார். But one thing is that we talk about awareness. Few years before, I heard a story which also was a part of a movie. One lady, out of her marriage, had a child. The family is not accepting, so somewhere எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேற ஒருத்தர் அடாப்ட் பண்ண போகிறாங்க, அவங்க நல்லா வளருவாங்க எல்லாம் சொல்லி நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது இல்லை எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த சைல்டு வாஸ் taken off. After somewhere around 6-7 years, this lady is seeing one boy who's come to house for begging. But as a mother, she knew there was some mark, and she recognized it was her own child. And she is a daughter of a very big family. So the child went. As a mother, a woman cannot accept it. So she suicided and went off. Like this, there are so many stories. We talk about Chennai, everywhere. These little ones don't know what happened. Nobody asked them to give birth. And they are not even aware what is happening. But நம்ம சென்னை பார்த்துட்டிங்கன்னா everywhere this is there. Can we do something about it? We can't stop them. And we cannot. Why we cannot? We have a lot of other work to do. Such a sensitive matter, such an important matter, I would have loved to see this hall full today. Why you need to get children from Vellamal? Our own Rotarians should have been here. Because this is the voice together. You have to take it. Any revolution happens only with a consistent, strong effort.
So it's a business of certain selfish people. A pure business. The day you and me join together. And we have a feeling na ரோட்டில் யாருக்காச்சும் கஷ்டப்படுறாங்க பிச்சை போட்டுட்டோன்னா நம்ம ஒரு புண்ணியம் தேடுறோம். நம்ம ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணனா நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும். அந்த ஒரு எண்ணத்தில் ஏதோ ஒரு 10 ரூபாவோ 20 ரூபாவோ ஏதோ போட்டுட்டு போயின்னு இருக்கிறோம். இதனால அவங்க நல்லாவ போகிறாங்களா இல்லைன்றது யாரும் யோசிக்கலை. இப்போ ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோ எங்கேயோ போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன குழந்தைங்க வந்துட்டு புக்கை வச்சுட்டோ ஏதோ ஒரு டாய்ஸை வச்சுட்டோ இது வாங்கிக்குவாங்க, நான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சாப்பிடலை, நம்ம ஏதோ காசை கொடுத்துட்றோம். அந்த காசு அவங்களுக்கு போதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியாது. இது நீங்கள் நாளைக்கு போனாலும் அப்படி தான் இருக்கும், நாளன்னைக்கு போனாலும் அப்படி தான் இருக்கும். So probably around 2 years back or something, when Cyril and Ravi Kumar came and talked to me about this, I felt this is something which not one day event job, something every time we need to talk about. The thought process of this child can be saved, they can be given literacy, and they grow up. You will not know, maybe tomorrow they are an Olympian. You don't know, tomorrow they can be a scientist. They could be a great leader here. So together the only thing we can do is stop this business of these people. If you take yourself a decision, you will not entertain any beggars. I promise you, I have not done this for several years. In my car, I used to always have this change, and I also felt like most of you, ஏதோ பண்ண ஒரு ஏன்னா நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணிட்ட அப்புறம் புண்ணியம் தேடுற ஆளுங்க நம்ம. ஸோ இவங்க பிச்சைக்காரங்களுக்கு எதாவது காசு போட்டோன்னா நம்மளுக்கு நல்ல புண்ணியம் கிடைக்கும்ட்டுன்னு. Out of such stories I heard, literally after the story of a movie I told, I have never given any money to a beggar. I don't mind going and giving money to a security in a restaurant. It is not me, you. You need to spread this awareness to literally, collectively. We will take Chennai first as our objective. As Rotary clubs, we ourselves together, we know how strong we are, how powerful we are to spread this message. So I will have a discussion along with Madras Central President Raghu and the Ravi and Cyril. We need to line up certain events. We will need to do road shows. We need to create awareness. If we can do this, I'm sure we'll go a long way. And we have friends from here from UNICEF and UN, and we will have more people to join this force. And I strongly believe together, someday, we can be successful in this. I would love to recognize the sponsoring club presidents, to start with Madras Central President Raghu of Chennai Renaissance. We have Arvindan Annanagar, David from Ambattur, Chola President, we are here. Please come. I just wanted to come here. I just wanted to take a photo with you. Just to let people know, going forward, we will need to have more clubs to join this effort. Just to let you know, as Rotary, we have a lot of work doing on community activities. I feel this should be given a most importance. Can I have Cyril also here, Ravi? Please come, just for a photo. Metro Zone. Residents for the current year. This encouragement is required because we'll have to have more clubs to join us in the coming days. Yeah, Raghu, you can. If you don't mind, I would also invite the district first lady also. But just quickly before we leave, come. Now, how do you encourage all these people? By giving a round of applause. Promoting is very important. Thank you. Right? We have a very important subject here.
Let it even take 50 years. But the belief you have someday we can put a stop to this, that's the greatest day for us to begin. God bless. Rotarian Dr. Chitra Joseph அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். அதோட பிரசிடெண்ட் ரகுநாதன், எனக்கு வலது பக்கம் இருக்கிற ரொட்டேரியன் ரவிக்குமார், இந்த ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர். என் இடது பக்கம் இருக்கிற டாக்டர் சிரில் ஜோசப், ரொட்டேரியன், எங்கள் கிளப்போட மூத்த ரொட்டேரியன். இந்த கையேந்தும் குழந்தைகளை கையில் ஏந்துவோம் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டை 2005 தன்னோட ஒரு வாழ்க்கை குறிக்கோளாக எடுத்து இவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. பல நிகழ்ச்சிகளை இந்த கடந்த பல வருடங்கள் பண்ணி, இதில் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த குழந்தைகளோட இவங்களும் நம்ம நாட்டோட குடிமக்கள் தான். இந்த குழந்தைகள், பிச்சை எடுக்கும் குழந்தைகளும், இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வாதாரம் கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் நம்ம வளர்ச்சியில் எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். 10 வருஷம் முன்னாடி 10 இடத்துல இருந்தது உலகத்தில், இப்போ 5வது பெரிய பொருளாதார நாடாக நம்ம இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு சகோதரிகளையும் நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுதான் நம்மளோட குறிக்கோள். இந்த குறிக்கோளை வச்சுட்டு தான் டாக்டர் சிரில் ஜோசப் இதை பல வருடங்களாக இதை தன்னோட ஒரு குறிக்கோளாக பண்ணிகிட்ருக்காரு. இதனால் என்ன அப்படின்னா, இந்த குழந்தைகள் அவங்க செஞ்ச இது கிடையாது. அவங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இதை நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் சரி, மற்ற என்ஜிஓஸ், இந்த ரோட்டரி மாதிரி என்ஜிஓஸ் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் இந்த நிலையை மாற்றணும். அதுதான் நம்மளோட பெரிய விஷயம். அதை பண்ணுறதுக்கு தான், இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி பல ப்ரோக்ராம் இருக்கும். இந்த வருஷம் எங்கள் ரோட்டரி கிளப்பில் இதை ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக நாங்கள் பார்த்துட்டு அவங்க இயல் மீடியாவோடு சேர்ந்து இன்னும் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். இந்த ரோட்டரி கிளப் மூலமாக இதை ஒவ்வொரு மக்களுக்கும், நம்ம மூலை முடுக்கில் இருக்கிற எல்லா இந்தியர்களுக்கும் இந்த மெசேஜ் போய் சேரணும். எதுக்கு அப்படின்னாக்க, இந்த குழந்தைகள் கண்டிப்பாக நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சியில் பங்கு பெறணும். அந்த இது போகணும். அதுதான் நம்மளோட விழிப்புணர்வு. நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே, 140 கோடி மக்கள் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொருத்தரும் நைட்டு தூங்க போகும்போது பசியோடு தூங்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம நாட்டோட பொருளாதார கொள்கைக்கு வெற்றியாக இருக்கும். அதுக்கு அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தான். இந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம கல்வியும் அதுக்கு வேண்டிய தொழில்நுட்ப கலைகளும் நம்ம சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வாழ்வில் மேல்படுத்தணும். இதுதான் நம்மளோட நோக்கமாக இருக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்வோட முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள். பொதுமக்கள் பிச்சை கொடுக்கறத நிறுத்தணும். பொதுமக்கள் பிச்சை கொடுத்து நிறுத்தால் தான் தொழிலாக பண்ணுறவங்க தொழிலேருந்து வெளியே போவாங்க. நாங்கள் ரோட்டரி கிளப்பில் இன்னொரு 5 வருஷம் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்த போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வீல் கெட் இன்டு த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸ். கவர்மெண்ட்டோட சேர்ந்து அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ஃபுட் கூப்பன் சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் ஃபுட் கூப்பன் பிரிண்ட் பண்ணோம். அந்த ஃபுட் கூப்பனை என்ஜிஓஸும் கார்பரேட்ஸும் தே வில் பை ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு த பப்ளிக். அப்போ யாராவது உங்கள்கிட்ட பிச்சை கேட்கும்போது காசு கொடுக்கறதுக்கு போல ஃபுட் கூப்பன் கொடுப்பீங்க. அந்த ஃபுட் கூப்பனவே அம்மா உணவகத்தில் வாங்கிக்கலாம், அல்லது ஹோட்டல் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து ஒரு இது பண்ணிக்கலாம், ஹோட்டல் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் பண்ணலாம், அல்லது வியாபாரிகள் சங்கத்தில் பண்ணி கடைகளில் வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் நடைமுறைக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 2 to 3 years ஆகும். இந்த அவேர்னஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் எல்லாம் வரும்போது அதுக்கப்புறம் யாருமே உணவுக்காக பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதை கவர்மெண்ட்டை என்ஜிஓஸும் பார்த்துக்கொண்டது எங்கள் நம்பிக்கை. ஸோ மச். ரொம்ப அழகான ஒரு ட்ரீட், ஒரு அழகான மாலை பொழுதுல அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஃபீல் வெரி லக்கி. இது ஒரு நிகழ்வு, அதில் நான் கலந்துக்க ஒரு வாய்ப்பு, அது இறைவன் கொடுத்த வாய்ப்பாக நான் கருதுகிறேன். அண்ட் 2வது விஷயம், இவங்கெல்லாம் குட்டி குழந்தைங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த குழந்தைங்க இவ்வளோ ஒரு அழகான விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி ஸ்டேஜில் இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆளுங்க முன்னாடி அவ்வளோ அழகாக அந்த பூ அப்படி உதிர்ந்து அப்படி மலர்ந்து அப்படி இருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இன்னும் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு கண் முன்னாடி தெரியுது பிரைட்டாக. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா இருந்துச்சு டீம் ஒர்க்.
அண்ட் அந்த கான்செப்ட், அதுவுமே இந்த வயசுல நீங்க இது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த கன்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க. அது இந்த நிகழ்வு இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சி ரோட்டரி கிளப் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண நிகழ்ச்சிக்கு கரெக்டாக சிங்க்ரனைஸாக இருக்கும் உங்களுடைய கான்செப்டும். இங்கே இருந்து அங்கே போகிறதுக்கு வழிவகுத்தால் மட்டும் போதும், போக வேண்டியவங்க போய் சேர்ந்துருவாங்க அந்த இடத்துக்கு. அது அழகாக இருந்துச்சு. உங்களுடைய வரிகளாக இருக்கட்டும் அண்ட் உங்களுடைய மியூசிக்காக இருக்கட்டும், அதில் குட்டி குட்டியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்களா இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி ஹரிக், நீங்கள் தான் அந்த ஓகே, சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மேடையில் நான் நிற்கிறதுக்கு முதல் காரணம் மைப் கோம்பி சார். ஏன்னா என் பையன் பர்ஃபார்ம் பண்ணதை பார்க்குறக்கு வந்தேன். அதையும் தாண்டி இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தவங்களுக்கு வாழ்த்தணும். ஏன்னா எந்த ஒரு முதல் முயற்சியுமே ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சியாக இருக்காது. அந்த முதல் முயற்சி தான் பெரிய முயற்சிக்கு அடித்தளம். அழகாக பண்ணியிருக்காங்க, அழகான ஃபோட்டோகிராஃபி, சொல்ல வந்ததை சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. மென்மேலும் வளர இந்த தருணத்தில் வாழ்த்துக்கிறேன். நன்றி. இவ்வளோ பெரிய மூளைக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மூளை, இவ்வளோ பெரிய மூளைக்கு மத்தியில் நாங்கள் ஒரு சித்தூர் அப்படி என்பதற்கான விஷயம் என்னென்னா பாராட்டுகள் மட்டுமே. அந்த பாராட்டுகள் அவங்களுக்கு உரியது. நீங்கள் நல்லா தட்டலாம், கை தட்டலாம். அது ஒரு வாட்டி சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான். எல்லாம் ஒரு ஜோராக கை தட்டுங்க, அப்படியே கை தட்டுவோம். ஏன் கூட எதிர்பார்க்க மாட்டோம், கொஞ்சம் கை தட்டுவோம். எதற்காக கை தட்டுவோம் விஷயம் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அழகான விஷயம். இந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரிய ஆகும் போது இத்தனை பாராட்டுகளும் இந்த குழந்தையோட முன்னோக்கி ஓடுறதுக்கான விஷயம் தான். அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள். தம்பியை பற்றி பெரிய வரலாறே இருக்கு. அவனோட வரலாறு பெரிய வரலாறு. அவன் பார்க்கத்தான் அப்படி இருக்கான், பெரிய போராளி அவன். அவனை பற்றி இங்கே கேள்விப்பட்டா அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அவங்க தகப்பனார் சொல்லணும். முதல்ல அவருக்கு பின்னாடி நின்று அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கு அந்த மனுஷன். என்ன சொன்னீங்க, நட்பு, அது 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 ஒரு உறவு எனக்கு, ஒரு சகோதரனாக பார்க்க முடியும்னு, அவர் ஒரு பெரிய கடவுளாக பார்க்க முடியும் ஒரு சில நேரத்தில். அவ்வளோ அழகு. என்ன ஒரு சூப்பரான விஷயம்னா, நட்புடைய புள்ள இதில் வேலை பார்த்துருக்கு. நான் படித்த என் நட்பு ஒருத்தர் வந்திருக்கு இங்கே, காயத்ரி. அவன் கூட நான் ஒய்எம்சியில் படித்தேன். அவன் புள்ள அதில் நடிச்சிருக்கான். அவர் தான் அந்த ஹீரோ. அம்மா நல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், நல்லா கபடி ஆடுவாங்க. அம்மா கபடி பிளேயர் தானே தம்பி? லக்கப்படுறியாடா? கபடி பிளேயர் தானே அம்மா? அம்மா டீல் பார்ப்போம், பேச்சே கிடையாது. நானும் அவங்களும் ஒன்னா படித்தோம். நட்பு ரொம்ப அழகான நட்பு. ஒய்எம்சியில் வந்து ஆணும் பெண்ணும் பேசக்கூடாது, யாரும் பேசிக்க கூடாது. ஆனால் அப்படி இருக்க காலகட்டத்திலையும் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்னா இருந்து அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்திருக்க காலகட்டம் எங்களுக்கு. அது காரணம் இந்த 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 முன்னோடிகள் இருக்காங்கல்ல, இது ரொம்ப அழகா இந்த ஷாப்பிங், இந்த ஷாப்பிங் சொல்லக்கூடாது, இந்த ஒளிநாடாவை ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஒளிநாடாக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த உருவத்துக்கு இத்தனை பேர் வேலை பார்த்துருக்காங்க. அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள். வாழ்க பல்லாண்டு, வாழ்க வளமுடன்.